Good morning, student. Welcome to the Sudhagad Institute Colombo. Bookkeeping Accountancy, chapter number 6, Dissolution of the Partnership Firm. In the last lecture, we are solving the question of the Ganesh and Karting. Okay, so let's start our new question. In that question, we are solving so many adjustments which is related to the partners taken over by the assets and liabilities, and some of the adjustment which is related to the banks. So let's start our question. Leela, Manda and Kunda were partner in the firm Janki Store, sharing profit and losses in the ratio of 3:2 respectively. On 31st March 2018, they decided that to dissolve the firm when their balance sheet was as under. Balance sheet as on 31st March 2018. Liabilities: creditors 28,800, bills payable 21,600, capital Leela 2,27,160, Manda 1,44,000, Kunda 1,08,000. Now let's start the asset side. Building 1,02,000, machinery 73,000, motor car 1,67,600, goodwill 45,600, investment 62,400, debtors 30,600, stock 45,000, and bank balance it is an a 3,360. So the balance sheet total will be 5,29,560. Now the adjustment. Leela agreed to take over the building at rupees 1,23,600. Manda took over the goodwill, stock, debtors at a book value and agreed to pay the creditors and bills payable. Motor car and machinery realized rupees 1,51,080 and 31,680 respectively. Investment were taken by Kunda at an agreed value. It is an 55,440. Now realization expenses amounted rupees 6,800. Pass the entries in the books of Janki Store. Okay, what should we say? In that question, they are saying that to solve a journal entries. Whenever they ask about a journal entry, we should be required as a make a working note which is related to a realization account as well as a partners capital. म्हणजेच जेव्हा कधी पण जर्नल एंट्री विचारलेल्या असतील तेव्हा आपल्याला रिअलायझेशन अकाउंट तर बनवायचंच आहे, सोबत पार्टनर्सचं कॅपिटल पण बनवायचं आहे. ओके, जेणेकरून आपल्याला रिअलायझेशन अकाउंट का बनवायचं आहे? बिकॉज ऑफ वी शुड बी रिक्वायर्ड to find out the profit or loss whenever the firm will be dissolved. We should be required to find out the profit or loss of the realization account. And partners capital, we should be required to find out the firm the amount should be paid to the partner or amount should be received from the partners. Okay, that's why we should be required to prepare a partners capital also. After making it is a working note. क्वेश्चन ज्यावेळेस सांगितलेलं असेल त्यावेळेस तुम्हाला प्रॉपरली वाचायचं आहे की काय सांगितलेलं आहे. जर्नल एंट्री विचारल्या जरी असतील तरी मात्र तुम्हाला काय करायचं आहे, रिअलायझेशन अकाउंट आणि पार्टनर्स कॅपिटल बनवायचंच आहे. कारण की त्याने आपल्याला काय करायचं आहे, प्रॉफिट किंवा लॉस फाइंड आउट करायचं आहे आणि पार्टनरकडून पैसे घ्यायचेत की पार्टनरला पैसे द्यायचेत हे फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट बनवावं लागणार आहे. सो लेट्स स्टार्ट अवर सॉल्विंग अ क्वेश्चन. ओके, सगळ्यात पहिले रिअलायझेशन अकाउंट बनवलं आहे. जर्नल एंट्री पास करत असताना हे फक्त ही सगळी काय आहे, ही आपली काय आहे, वर्किंग नोट आहे. ओके, रिअलायझेशन अकाउंट, पार्टनर्स कॅपिटल आणि बँक हे काय आहे, आपली वर्किंग नोट आहे. त्यामुळे ह्याचा कन्सर्न त्याच्यानंतर ह्या आपण लोकांनी काय केलेलं आहे, जर्नल एंट्रीज पास केलेल्या आहेत. सो सगळ्यात पहिले क्वेश्चनवरती येते. सगळ्यात पहिले काय सांगितलेलं आहे, आपण काय सांगितलं होतं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी ट्रान्सफर्ड द असेट्स टू द रिअलायझेशन अकाउंट. हे जे आपले असेट आहेत हे असेट काय करायचे, आपल्याला कुठे ट्रान्सफर करायचे आहेत, रिअलायझेशन अकाउंटला. वेन एव्हर वी आर ट्रान्सफरिंग the assets to the realization account, at that time we are passing an entry, realization account debited to sundry assets. ओके, पहिली एंट्री काय सांगितली आहे, रिअलायझेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री असेट आहे. सन्ड्री असेट सेम वेमध्ये जर्नल एंट्री पास केली आहे, रिअलायझेशन अकाउंट डेबिटेड टू ऑल ऑफ द सन्ड्री असेट्स, एक्झेम्प्टेड प्रॉफिट अँड लॉस अँड बँक बॅलन्स, अँड RDD it should be transferred from the credit side.
पहिली एंट्री सगळ्यांना समजली आहे. रिअलायझेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री असेट्स, सगळे असेट्स काय केले आपण लोकांनी ट्रान्सफर केलेले आहे. नाव द सेकंड काय करणार आहात. सेकंड एंट्री शुड बी ट्रान्सफर द लायबिलिटीज टू वेअर टू द रिअलायझेशन अकाउंट. एंट्री शुड बी पास सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रिअलायझेशन. सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड म्हणजे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू रिअलायझेशन. एंट्री काय पास करणार आहात. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू रिअलायझेशन. एंट्री पास केलेली आहे सेकंड वन एंट्री. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू रिअलायझेशन. कळली पहिली एंट्री, दुसरी एंट्री. तिसरी एंट्री ट्रान्सफर्ड एनी रिझर्व टू द पार्टनर्स कॅपिटल. इन दॅट क्वेश्चन नो वन रिझर्व, कुठलंही रिझर्व नाही आहे, तर आपल्याला काय रिझर्व कुठलाही ट्रान्सफर करण्याची गरज नाही. असेट्स ट्रान्सफर झाले, लायबिलिटीज ट्रान्सफर झाल्या, बँकेची बॅलन्स बँकेला आणि पार्टनर्स कॅपिटलची बॅलन्स पार्टनर्स कॅपिटलला. ओके, बरोबर आहे. लक्ष बघा इकडे, रिअलायझेशनला ट्रान्सफर झाले असेट्स, रिअलायझेशनला असेट ट्रान्सफर झाले, त्याच्यानंतर लायबिलिटीज ट्रान्सफर झाल्या, पार्टनर्सची बॅलन्स पार्टनर्सला लिहून झाली, बँकेची बॅलन्स बँकेला लिहून झाली. इथपर्यंत सगळ्यांना कळलं आहे. ओके, नेक्स्ट ॲडजस्टमेंट. पहिली ॲडजस्टमेंट काय दिलेली आहे. लीला ॲग्री टू टेक ओव्हर अ बिल्डिंग ₹1,23,600. लीला आता बिल्डिंग टेक ओव्हर करायला तयार झालेली आहे. मग एंट्री काय पास करणार आहात. Whenever the assets sold out or taken over by the partner, at that time we are passing a entry bank account debited to partners realization account debited to partners capital. त्याच्यानंतरून सेम ॲट इज दिस काय एंट्री पास करणार आहात. पार्टनर्स कॅपिटल असेट घेऊन कोण चाललेलं आहे. लीला. एंट्री काय पास करणार आहात. लीला अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग, but building is transferred to the realization, then the entry should be passed लीला अकाउंट डेबिटेड टू रिअलायझेशन. ओके, पुढची एंट्री काय पास केली आपण लोकांनी. लीला अकाउंट डेबिटेड टू रिअलायझेशन. जर्नल एंट्री लीलाज कॅपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिअलायझेशन बिल्डिंग टेकन ओव्हर बाय द लीला. नेक्स्ट मंडा टूक ओव्हर Manda took over a goodwill stock debtors at a book value. आता मंदा काय करते. असेट घेऊन चालली आहे. असेट घेऊन चालली म्हटल्यावरती मंदा अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री असेट्स, बट असेट शुड बी ट्रान्सफर टू द रिअलायझेशन. दॅन मंदा अकाउंट डेबिटेड टू रिअलायझेशन. मंदा अकाउंट डेबिटेड टू रिअलायझेशन. सगळे असेट ट्रान्सफर झाले. एंट्री पण पास झाली आपली. मंदा अकाउंट डेबिटेड टू रिअलायझेशन. बुक व्हॅल्यू म्हणजे जेवढी किंमत दिली आहे तेवढी. गुडविल 45,600 प्लस हाऊ मच. नेक्स्ट वन स्टॉक 45,000 and next one it is an debtors amount should be 30,600. total will be 1,21,200. ओके, कळली ही एंट्री. असेट पार्टनर घेऊन गेला असेल तर पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिअलायझेशन. नेक्स्ट वाली पुढची काय एंट्री पास करायची आपल्याला. मग पुढचे ट्रान्झॅक्शन्स काय दिले त्या लोकांनी. अँड ॲग्रीड टू पे क्रेडिटर्स अँड बिल्स पेबल. ॲग्रीड काय करते, काय तयार झालेली आहे. ती असेट पण घेऊन चालली आणि ती बोलते काय आहे की मी क्रेडिटर्स आणि बिल्स पेबल पण काय करणार आहे, पे करणार आहे. आता कोण पे करणार आहे. मंदा पे करणार आहे. मंदा पे करणार म्हटल्यावरती एंट्री काय पास करणार आहात. रिअलायझेशन अकाउंट डेबिटेड टू मंदास कॅपिटल. ज्यावेळेस आपण लोक कोणालाही पैसे देतो त्यावेळेस एंट्री काय पास करतो आपण लोक. समजा क्रेडिटर्सला पैसे दिले तर एंट्री काय पास करतो. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बँक. बरोबर आहे. आता पे कोण करणार आहे. मंदा. कोणाला. क्रेडिटर्सला. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू मंदा. पण क्रेडिटर्स ट्रान्सफर कुठे केलेत. रिअलायझेशनला. मग एंट्री पास करणार आहे. रिअलायझेशन अकाउंट डेबिटेड टू मंदाज कॅपिटल. कळलं सगळ्यांना. ओके, मग एंट्री काय पास केली आहे आपण लोकांनी. रिअलायझेशन अकाउंट डेबिटेड टू मंदास कॅपिटल. किती पे करते. 50,400. हे बघा इथे त्यांचे 50,400 तिच्या कॅपिटलला देऊन झालेले आहे. एंट्री काय पास केली आपण लोकांनी. मग रिअलायझेशन अकाउंट डेबिटेड टू मंदास कॅपिटल इट इज अन 50,400. सगळ्यांना एवढ्या 5 एंट्र्या कळल्या. पहिली असेट ट्रान्सफर करण्याची एंट्री, दुसरी आपली आली आहे लायबिलिटीज ट्रान्सफर करण्याची एंट्री, तिसरी ॲडजस्टमेंटमध्ये लीला असेट घेऊन गेली त्याची, चौथी असेट मंदा घेऊन गेली त्याची, त्याच्यानंतर 5वी एंट्री ती म्हणजे काय लायबिलिटी पे कोण करते. मंदा. पुढची
पुढचं इफेक्ट, पुढचं ट्रान्झॅक्शन्स काय सांगितलं त्या लोकांनी, इथपर्यंत झालं. पुढे मोटर कार अँड मशिनरी रिअलाइज ₹1,50,080 अँड 31,680. आता काय झालेलं आहे, कार आणि मशिनरी सोल्ड आउट झालेले आहेत म्हटल्यावरती पैसे येणार म्हटल्यावरती बँक अकाउंट डेबिटेड टू रिअलायझेशन लिहिली येथे एंट्री, बँक अकाउंट डेबिटेड टू रिअलायझेशन. नेक्स्ट वन एंट्री आपली आहे ती म्हणजे काय, बँक अकाउंट डेबिटेड टू रिअलायझेशन. कितीचे आहेत, मोटर कार आणि मशिनरी 1,50,080 प्लस 31,680, टोटल विल बी अवर 1,82,760. ओके, एव्हरीवन शुड बी अंडरस्टँड. नेक्स्ट, इन्व्हेस्टमेंट टेकन ओव्हर बाय कुंदा ॲग्रीड व्हॅल्यू 50,400. इन्व्हेस्टमेंट कोण घेऊन चालली आता, कुंदा. आता तर सगळ्यांना एंट्री पाठच झाली असणार आहे. लीला घेऊन गेली तर लीला टू रिअलायझेशन, मंदा घेऊन गेली तर मंदा टू रिअलायझेशन. आता घेऊन कोण चाललंय, कुंदा, म्हटल्यावरती कुंदा टू रिअलायझेशन. हाऊ मच अमाऊंट, 50,440. कुंदास कॅपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिअलायझेशन 55,440. इथे सगळ्यांचे इफेक्ट्स लिहिलेत बघा इथे. हे वाले जेव्हा ही घेऊन गेली होती तेव्हा तिचे 1,23,600. नेक्स्ट, जेव्हा मंदा घेऊन गेली तेव्हा 1,21,200. त्याच्यानंतर कुंदा घेऊन गेली तेव्हा 55,480. जेव्हा लीला घेऊन गेली तो लीला टू रिअलायझेशन, ही आपली तिसऱ्या नंबरची एंट्री. मंदा घेऊन गेली तर मंदा टू रिअलायझेशन, कुंदा घेऊन गेली तर कुंदा टू रिअलायझेशन. विकले, पैसे आले, बँक टू रिअलायझेशन. ओके, नेक्स्ट, झालं इथपर्यंत सगळ्यांना समजलंय. मागची एंट्री, राहिलं आहे का आता एक एंट्री, रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस अमाऊंटेड ₹6,800. आता फर्म बंद करण्यासाठी लागलेला खर्च किती होता आपला, 6,800. तो काय करायचा आहे, पे करायचा आहे. वेन एव्हर वी आर पेइंग अ रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस ॲट दॅट टाइम वी आर पासिंग अ एंट्री रिअलायझेशन अकाउंट डेबिटेड टू बँक. लायबिलिटी पे केली, रिअलायझेशन टू बँक. लायबिलिटी पार्टनरने पे केली, रिअलायझेशन टू पार्टनर्स कॅपिटल. समजा रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस पार्टनरने पे केले असते तरी सेम एंट्री, रिअलायझेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कॅपिटल. आता रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस किती पे केले, 6,800. मग एंट्री काय पास करणार आहात, रिअलायझेशन अकाउंट डेबिटेड टू बँक 6,800. आणि एंट्री आपण लोकांनी पास केली होती, रिअलायझेशन अकाउंट डेबिटेड टू बँक बिंग रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस पेड 6,800. ओव्हरऑल सगळ्यांना एंट्री कळाल्यात. पहिले एंट्री सन्ड्रीड ॲसेट ट्रान्सफरची, दुसरी लायबिलिटीज ट्रान्सफरची. मग ॲडजस्टमेंटवर आलो, लीला असेट घेऊन गेली, मंदा असेट घेऊन गेली, मंदाने लायबिलिटीज पे ऑफ केल्या, असेट सोल्ड आउट केले, कुंदा असे घेऊन गेली, रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस पे केले. आता राहिले काय, ओव्हरऑल फायनली टॅली करणं. डेबिट साईड टोटल मायनस क्रेडिट साईड टोटल. या साईडची टोटल गेली, त्याच्यामधून आपण लोकांनी काय केलेलं होतं, त्या साईडची टोटल मायनस केली. टोटल ऑफ द डेबिट साईड शुड बी 5,83,400 अँड टोटल ऑफ द क्रेडिट साईड शुड बी 5,53,400. 5,83,400 minus 5,53,400, the balance should be 50,000. इट इज ॲन अवर लॉस. लॉस काय करणार आहात, ट्रान्सफर करणार आहात. हा वाला ट्रान्सफर केला आहे तो कशामध्ये, 3:2:1. 50,000 into 3 divide by how much, 50,000 into 3 divide by 6. किती येणार मग तुमची, बॅलन्स येते 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 वेट 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 6 8 48, खाली उरला तुमचा हाऊ मच 2, साइन 3 18, पुन्हा उरले 2, साइन 3 18, पुन्हा उरले 2. ओके, अशा पद्धतीने तुम्ही लोकांनी काय केलं, मायनस अमाऊंट केली. त्यावेळेस तुमचे उत्तर आलेलं आहे ते म्हणजे काय, 8,330 इंटू 3 अमाऊंट येणार तुमची
राऊंड फिगरमध्ये येणार नाही, थोडासा नंबर इकडे तिकडे होईल, तो आपल्याला काय करायचं आहे, कॅल्क्युलेट करायचं आहे. 24,999 असे समथिंग येईल, तर ते कन्वर्ट केलं तर किती येणार, 25,000. ओके. सेकंड वन त्याला इंटू केलं तर 16,666.66. मग आता राऊंड फिगरमध्ये अमाऊंट येत नाही तर आपण लोक काय करतो, इकडे तिकडे थोडेसे ज्यांचे पॉईंट्स जास्त असणार आहे त्यांना काय करणार आहोत, कन्वर्ट वन डिजिट्समध्ये जास्त. तर 50,000ला क्लासिफिकेशन केलं 3:2:1मध्ये, तर 8,333 कुंदाला दिलं. त्याच्यानंतर तुमचं आलं आहे किती अमाऊंट आली, ती तुमची किती आली, तुमची 50,000. आणि दुसरी म्हणजे किती आली आहे तुमची 16,667. ओके. इथपर्यंत कळलं सगळ्यांना. हा लॉस काय केला आपण लोकांनी, ट्रान्सफर केला पार्टनर्सला. त्यावेळेस पार्टनरला लॉस ट्रान्सफर करतो, एंट्री पास करतो आपण लोक, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिअलायझेशन, बिंग लॉस ट्रान्सफर टू पार्टनर्स कॅपिटल. बिंग लॉस ट्रान्सफर टू पार्टनर्स कॅपिटल. कळली एंट्री सगळ्यांना, इथपर्यंत झालं आहे. नेक्स्ट लास्ट वन काय एंट्री आहे आपली, ती म्हणजे टॅली करायची. डेबिट साईडची टोटल 2,21,000, 2,27,160 minus 1,48,600. The balance should be 78,560. ओके. त्याच्यानंतर तुमची बॅलन्स आहे ती म्हणजे कोणती, 1,44,000 प्लस 50,400. त्याच्यामधून मायनस केली आपण लोकांनी ह्या साईडची टोटल, ती म्हणजे किती आली, 1,38,37,867. द बॅलन्स शुड बी 56,530. सेम 1,08,000 मायनस 63,733. या साईड टोटल केली तर किती आली तुमची, लक्ष द्या इकडे, एवढी टोटल केली तर ही दोघांची टोटल किती आली तुमची, 1,48,600 लिलाची. मंदाची किती आली आहे, 1,37,867 प्लस कुंदाची किती आली आहे, 63,733. 1,08,000 minus 63,733. The balancing amount should be 44,227. 1,94,400 minus 1,37,867. The balance should be 56,533. 2,27,160 minus 1,48,600. The balance should be 78,560. The remaining balance should be paid off to the partners according to them. त्यांच्या बॅलन्सनुसार आपल्याला काय करायचं आहे, ती अमाऊंट त्यांना पे ऑफ करून टाकायची आहे. त्यांना पे ऑफ करायची म्हटल्यावरती एंट्री पास करणार तुम्ही लोक, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बँक. एंट्री शेवटची एंट्री आहे पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बँक. आणि फायनली काय केलेलं आहे, इथे एंट्री पास करून बँक अकाउंट टॅली केलेलं आहे. इट इज अन अवर वर्किंग नोट. सगळं काय आहे आपलं, हे वर्किंग नोट. हे वालं काय आहे आपलं, वर्किंग नोट. हे पण काय वर्किंग नोट. जर का पेपरमध्ये जर्नल एंट्री विचारलेल्या असतील आणि तुम्ही लेजर बनवून आलात तर तुम्हाला मार्क मिळणार नाही. Whenever they ask a journal entry in the question, at that time you should be pass a journal entry. It is an realization account and partners capital and bank. They all of our working note. You should be required to pass out what? You should be required to pass the journal entry and you have got a marks when you are passing a journal entry. भले तुम्ही 3-4 एंट्री ज्या पण एंट्री तुम्हाला येत असेल त्या एंट्री पास करा, पण तुम्हाला जर्नल एंट्रीलाच मार्क्स आहे, तुम्हाला लेजरला मार्क्स नाही. So carefully read the question, what is gonna ask in that question. In a admission, retirement, death and our dissolution, any of them, sometimes they are asked to pass a journal entry. जर्नल एंट्री विचारल्या असतील तर तुम्हाला वर्किंग नोट म्हणून सगळे अकाउंट्स बनवावेच लागतात आणि तुम्हाला जर्नल एंट्री पास करावी लागणार आहेत. लेजर बनवल्यावरती तुम्हाला मार्क्स मिळणार नाही आहेत. ओके. सगळ्यांना क्वेश्चन कळला आहे ओव्हरऑल. काय काय केलं आपण लोकांनी, पुन्हा एकदा रिव्हिजन म्हणून पहिले असेट ट्रान्सफर केले, रिअलायझेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री असेट, लायबिलिटीज ट्रान्सफर केल्या, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड. तुम्ही एवढ्या जरी एंट्री पास केल्या तरी तुम्हाला 5-6 मार्क आरामात मिळतात. त्यामुळे केअरफुली क्वेश्चन वाचायचा आणि एंट्रीज पास करायच्या आहेत. ओके. रिअलायझेशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट, लायबिलिटीज टू रिअलायझेशन, पार्टनर कॅपिटल घेऊन गेला तर पार्टनर्स कॅपिटल टू रिअलायझेशन, पार्टनर्स कोणताही पार्टनर घेऊन गेला आहे तर पार्टनर्स कॅपिटल टू रिअलायझेशन, बँक असेट सोल्ड आउट केले, बँक अकाउंट टू रिअलायझेशन, लायबिलिटीज पेड बाय द पार्टनर, रिअलायझेशन टू व्हॉट, पार्टनर्स कॅपिटल,
रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस लायबिलिटीज पे केल्या असतील तर रिअलायझेशन टू बँक. आणि फायनली काय करायचं आहे आपल्याला, प्रॉफिट ऑर लॉस ट्रान्सफर करायचं आहे. ओके. डेबिट साईड इज मोर दॅन क्रेडिट साईड. डेबिट साईड इज मोर दॅन क्रेडिट साईड. इट इज ॲन अवर लॉस. Credit side is more than the debit side, then it should be a profit. So many times in the dissolution question having a loss but sometimes become a profit, it doesn't mean that the profit is not came in that question. Rarely profit is also came in our dissolution chapter. A profit is also came in our question. ओके. झालं इथपर्यंत. नंतर काय केलं आपण लोकांनी, असेट घेऊन गेले पार्टनर्स, त्यांच्या अकाउंटला रेकॉर्ड करून टाकलेलं होतं. त्यांची फायनली बॅलन्स फाइंड आउट केली की त्यांचे पैसे बिझनेसमध्ये निघत आहेत की बिझनेसमधून त्यांना पैसे द्यायचे फॉर्म बंद करायच्या वेळेला. तर त्यांचे पैसे बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्ट केलेले होते जास्त, घेऊन गेले होते कमी, उरलेली बॅलन्स त्यांना पे ऑफ करावी लागली. तर एंट्री पास केली आपण लोकांनी, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बँक. आणि फायनली आपल्या सगळ्या जनरल एंट्रीज पास झाल्या. ओके. नेक्स्ट लेक्चर वी शुड बी सॉल्व अ नेक्स्ट क्वेश्चन. थँक्यू.